تھے وہ اپنے باپ کے بڑے فرما بردار تھے، ہے نا. انہیں خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور کہا کہ آپ کریے جو کرنا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اتنا زیادہ فرما بردار بیٹا. تو اقبال نے یہی پوچھا ہے ماں باپ سے کہ یہ اسکول کی کرامت تھی، مکتب مطلب ہوتا ہے اسکول، یا کسی کی دعا کا اور آشیرواد کا اثر تھا. ماں باپ سے پوچھتا ہے اقبال یہ کس کا اثر تھا، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ اسکول کی تربیت سے زیادہ اور دوسروں کے آشیرواد اور دعاؤں سے زیادہ اس میں جو کردار ادا کیا تھا ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ہے. اس زمانے کی بات بتاؤں، یہ بہت بڑی پرابلم ہے، بچے کتابیں نہیں پڑھتے، موبائل کے قریب رہتے ہیں. تو ایک باپ نے سوچا کہ میں ایک طرف کتاب رکھ دیتا ہوں اور ایک طرف موبائل رکھ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں بچہ کس طرف جا رہا ہے. تو چھوڑ دیا وہاں سے اپنے بچے کو. بچہ دوڑتا ہوا آیا، اپنے باپ سے چمٹ گیا. پتا چلا نیچرلی طور پہ بچے ماں باپ کے مقلد ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے طریقے کو فالو کریں. اب آپ کی پرابلم ایسے ہی صحیح ہونی ہے کہ جو سوشل ویلیو آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بہتری آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں وہ بہتری آپ کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام اسلامک کوئز کمپٹیشن یہاں پہ ہوا ہے. مجھے معلوم نہیں اس کا ٹاپک کیا تھا، سیرت ہی نہیں تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کی. حضرت فاطمہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے. آپ کو معلوم جب حضرت فاطمہ آتی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے. یہ پروپیگنڈا کہیں، اسے تہمت کہیں کہ مذہب اسلام بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا. جب ان کی بیٹی آتی تو وہ اپنے جگہ سے اٹھ جاتے، اور اٹھنے کے بعد صرف اٹھتے نہیں، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، وہاں نہیں بیٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے، بلکہ اپنی چادر بچھاتے اور پھر حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے. آج اس دور کا المیہ ہے کہ کوئی بڑا آ جائے تو شاید بچہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، ہے نا. ہم ایسے پرفتن دور میں جی رہے ہیں. ہمارے نبی نے اپنی اولاد کو کر کے دکھایا کہ بیٹا چھوٹوں پہ بھی رحم اور شفقت کیا جاتا ہے، مہربانی کی جاتی ہے. اور ایک نبی علیہ السلام کی حدیث سارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آج مائیں ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ماریے جتنا مارنا، رکھ لیجئے اپنے پاس. بہت بدتمیز ہو گیا. پتا چلا ہمارے گھروں سے اپنے بچوں پہ رحم اور شفقت کرنا نکل چکا ہے. اور اسی طرح ہمارے بچے بھی ہیں. ایک بچی تو میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے امی ابو اچھے نہیں ہیں، کاش میرے ابو نہیں ہوتے، آپ میرے ابو ہوتے. ہم ایسا سلوک کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، نتیجتاً ہمارے بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں اسکول کالج تعلیم گاہیں کوچنگ مدرسے یہ ضرور آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ برڈن جس ذات کے اوپر ہے وہ ماں باپ. اور میں کہہ رہا ہوں جہاں کھڑے ہو کے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جیسے جیسے تعلیم بڑھی ہے، جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھی ہے، ویسے ویسے کرائم ریٹ بھی بڑھا ہے. پتہ چلا کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، تربیتیں نہیں کی. ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور پڑھنا لکھنا بھی چاہیے. ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک. لیکن ایسا علم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بڑے کے سامنے اکڑ جاؤ کہ میں نہیں کھڑا ہونے والا کسی کے لیے، میں تو پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں. ایسا علم نہیں فرمایا ہے نا، بلکہ عاجزی والا علم ہے. یعنی ہمیں سوشل ویلیوز بھی جاننی ہوگی، ہمیں سوشل ایتھکس بھی جاننے ہوں گے. آج تو بہت پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے رویے کر جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا. تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی سے چیز چھوٹ رہی ہے وہ ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانا. چھوٹے بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بھیانک طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو صرف ایک اسٹوری بتاتا ہوں. امام حسن اور حسین کا نام سنا ہے؟ امام حسن اور حسین ہمارے جو پروفٹ ہیں ان کے نواسے ہیں، ہے نا. یعنی ان کی بیٹی کے دو لڑکے امام حسن اور حسین. ایک بار ان کا کچھ نظریاتی اختلاف ہو گیا، یعنی دو بھائی ہیں، انہیں کچھ ہو گیا آپس میں ایسے نظریاتی اختلاف. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ بھائیوں سے دشمنی اور محبت کی کیسے جاتی ہے. وہ دشمنی نہیں تھی، وہ ایک اختلاف تھا چھوٹا سا، لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو لوگ چھوٹے بھائی تھے حضرت امام حسین، ان کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ معافی مانگ لیجیے. تو لوگ بات ہی کر رہے تھے، اسی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا میں نے سنا ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے، صلح نپٹارے میں پہل کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے نا. تو حضرت
चले ठीक है, थोड़ा खामोश रहे भाई, 2 घंटे लगेगा। चले ठीक है, 7 खामोश। बजे आते आते। तो दोनों में इख्तिलाफ होता है। लोग छोटे भाई के पास जाते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, आप छोटे हैं। तो उसी में से एक सहाबी खड़े होते हैं और हमारे प्रॉफिट का ये कहना है, ये कथनी है कि जो सुलह में पहल करता है वो पहले जन्नत में जाता है ना। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि यही हदीस मुझे सुलह करने से रोक रही है। लोगों ने कहा क्या हो? कहा कि मैं नहीं चाहता कि बड़े भाई से पहले मैं जन्नत में चला जाऊं। यानी इख्तिलाफ भी होता था तो आपस में इतनी मोहब्बतें होती थी। आज इख्तिलाफ होता है तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आज आप जाके देखें, अक्सर जो मसाइल हैं थानों में, हमारी कचहरियों में, वो फैमिली से रिलेटेड है। वो भाई भाई कहीं लड़ रहे होते हैं, कहीं हम पड़ोसी से लड़ाई कर रहे होते हैं। वजह यह है कि हमारे पास कोई सोशल एटिकेट नहीं। हमने एक ही बात ठान रखी है कि हमें बहुत आला तालीम हासिल करनी है और पैसे कमाने हैं। नतीजतन कोई औरतों को मार रहा होता है, कोई मर्दों को मार रहा होता है, कोई बच्चों को मार रहा होता है। आज दुनिया की पढ़ी लिखी कौम सबसे ज़्यादा जुल्म कर रही है ना। तो हमें इस तालीम के साथ, तालीम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तालीम के साथ साथ जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे बीच से रुखसत होती जा रही है। आपने एजुकेशन पे बहुत कुछ सुना होगा, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बच्चों को तालीम देनी है, लेकिन साथ साथ उन्हें बड़े छोटों का अदब सिखाना है। मैं आपको बताऊँ, ये शरई मसला है कि जब हमारे बच्चे रील सरकाते हैं ना व्हाट्सएप, अब तो लोग कहते हैं कि मोबाइल बच्चे बहुत चलाते हैं। हमारा तो मानना ये है कि मोबाइल से रोका ही नहीं जा सकता, है ना। आप कर ये सकते हैं कि मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना सिखा दें, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ से आप मोबाइल नहीं छीन सकते। बच्चे आपसे ही दूर हो जाएंगे, आप मोबाइल छीनेंगे। और मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करना सिखाएं। तो मैंने एक बच्चे को देखा कि वो रील सरका रहा था। अचानक उसके सामने कोई दरिंदगी वाली वीडियो आई जिसमें कोई किसी बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसने अपनी आंख बंद की और कहा अस्तगफिरुल्लाह, और उसको स्क्रॉल अप कर दिया कि मुझे ये नहीं देखना। तो मैंने पूछा ये सब क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। तुम देख रहे थे यार, देख लेते, मजा आ जाता। कौन सा सही में मारपीट हो रही है? कोई वीडियो में किसी को मार रहा था। तो उसने बताया कि मेरी अम्मी ने बताया है जब कोई बुरी चीज सामने आ जाए तो उसको हटा के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया जाए। इस जमीन पर ऐसी माएँ भी मौजूद हैं, ऐसी माएँ भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करती हैं, कमाल। लेकिन हम इसमें नाकाम हैं। हम अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखा पाते, रिश्तेदारों के साथ करने वाला सलूक नहीं सिखा पाते। हम अपने बच्चों को अपने टीचर्स का उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है ये भी नहीं दिखा पाते। और मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस स्कूल के बारे में किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हमारे तालीमी इदारे, हम लोग मदरसा बैकग्राउंड से हैं, हमारे मदारिस भी इसमें बहुत पीछे रह चुके थे, पहले ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, थोड़ी अच्छी तरबियत दें अपने बच्चों की, अपने बच्चों को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाएं। और फरहान भाई मेरे साथ आए, जर्नलिस्ट हैं, और इनकी एक बात है मुझे याद आती है कि सीरत सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, सीरत लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, बल्कि सीरत अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। आपने सुन लिया कि आपके नबी अपनी बेटियों से मोहब्बत करते थे, आप भी अपनी बेटियों से मोहब्बत कीजिए। आपके नबी अपनी बेटियों का अदब करते थे, अदब बोले तो उनके लिए खड़े होते थे, उनके लिए जगह देना, ये सारी चीज़ें आप करिए। आपके नबी जो जो करते थे, जहाँ जहाँ से आपको सुन्नतें पता चलती है, उन सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश कीजिए। और इकबाल ने कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बच्चा जब पैदा होता है तो ना वो जन्नती होता है ना जहन्नमी होता है, वे उसके अमल बताते हैं दुनिया में वो कर क्या रहा है, दुनिया में वो काम कैसे कर रहा है, यही डिसाइड करते हैं वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको एक अच्छा माँ बाप बनने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद ने कहा है अपने बच्चों के साथ दोस्ताना मिजाज रखो, उनसे खुल के बातचीत करो। ये जो माँ बाप और बच्चों के बीच गैपिंग हो रही है वो बहुत नुकसानदेह, उसको पुर कीजिए, अपने बच्चों से करीब होइए, उनकी प्रॉब्लम्स जानिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही आप दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली